ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਉਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आयां नूं प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 5 सितंबर 2018 21 भादो नानकशाही संमत 550 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों के ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दसदे व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इक्को एक चैनल TV 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आर्चिन केबल, बेल5 केबल इन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ TV 84। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਦੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो साडे खिते च साउथ एशिया च जिहड़ी सियासी सिचुएशन है बड़ी तेज़ी नाल बदल रही है जी। साथी दोस्त दुश्मन वो भी तेज़ी नाल बदल रहे हैं। और क्योंकि साडा सिख होमलैंड दरियाए जमुना तो वाघा तक दोनों ही न्यूक्लीयर ताकतां एक पासे अखंड भारत का सुपना देखण वाला मोदी रजीम जिन्हां दे थल्ले पिछले 4 साल च पाकिस्तान दे नाल मुकम्मल दुश्मनी वाला माहौल जिहड़ा सीज़ फायर बहुत पहला वाजपेयी दे ज़माने दे विच एस्टैबलिश होया सी, उस दियां सैकड़ियां वायलेशनस और भारत दे विच घट गिणतियां और मुसलमानां नूं खास तौर ते टारगेट करन दी लाइन पाकिस्तान नाल वध रही कशीदगी। और दूसरे पासे असी देखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया दोनों ही न्यूक्लीयर पावर्स पाकिस्तान बारे जदों असी गल करते हैं ज़ाहिर है 72-73 साल च जिथे भारती जहनीयत ने कदे भी पाकिस्तान के कानसैप्ट नूं नहीं कबूलिया और उन्होंने एक जां दूसरे तरीके दे नाल पाकिस्तान नूं जमदियां ही मार देण दी ताकि स्टिल बॉर्न एक कहते हैं कि कुख च ही मरिया जमदा एक हुंदा है भी जे जम भी पिया तो उसनूं तुसीं चार चफेरे हो किसी ना किसी तरीके नाल स्ट्रैंगुलेट कर दिओ, उहदा गला घुट दिओ। वो भावें इमीडिएट बाद फिरोजपुर और माधोपुर हैडवर्क्स तो पानी नूं रोकना सी जिहड़ी जदों वंड हुई है और उस दे वेले जिहड़ी धन राशि ये कबूली गई सी कि पाकिस्तान नूं मिलेगी जिहड़ा उहदा शेयर सी उस नूं रोक लेना और फिर कश्मीर का मुद्दा जिस अंदाज दे विच भारत ने फौजी इंटरवेंशन की और उस तो बाद लगातारता नाल हर फोरम दे उत्ते और 1971 तक पहुँचदे हैं भारत ने सीधे तौर पर फौज का इस्तेमाल करके पाकिस्तान जिहड़ा कि मशरकी ते मगरबी दो हिस्सिਆਂ 'ਚ सी मशरकी पाकिस्तान नूं बांग्लादेश बना दिता और उस तो बाद भी लगातारता दे नाल इंटरनेशनल फोरम्स दे उत्ते खास तौर पर 9/11 तो बाद जिहड़ी दुनिया दे विच एक नवीं तब्दीली हुई उस दे विच पश्चिमी देशों की बैंड वैगन ते चढ़ के टैररिज्म के खाते च हर चीज़ पाण दे नां थल्ले पाकिस्तान नूं एक टैररिस्ट स्टेट फेल्ड स्टेट इस किस्म के जिहड़ी यही नहीं कि ज़बानी कलामी उन्हां दे स्पोक्समैन जां उन्हां दियां स्पोक्सवूमन जिहड़ियां ने वो बयानबाजी करदियां ने इन्हां ने हर इंटरनेशनल फोरम ते वो भावें UN है या कोई होर है और ईवन जिहड़ियां ऑर्गेनाइजेशनस फ्रेंडली रिलेशनस लई बणियां ने वो भावें सार्क वर्गी साउथ एशियन जिहड़ी है कॉन्फ्रेंस होए रीजनल देशां दी जां ईवन एशिया हार्ट वर्गी जिहदे विच कि कोशिश सी कि भी एक वड्डा दायरा कार आपसी जिहड़ा इकनॉमिकल प्रॉस्पैरिटी लई होएगा जां ईवन ब्रिक्स जिहदे विच कि ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका उस दे विच भी कि पाकिस्तान दे उत्ते टैररिज्म दा धब्बा ला के और इस नूं इंटरनेशनली जिहड़ा कल्ला बदनाम करना ही नहीं सैंक्शनस लाण तक सो ये वरतारा एक पासे और जे तुसी प्रोपेगेंडा देखो मैं कई बार अपने भरावां भैणां वर भी देखदा जिहड़े कई बार लिखणगे जदों
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੇਲਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸਾ। ਰਾਦਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਮੇਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਢਿੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਲਮਸ ਔਰ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਹੌਰ ਹੋਏ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ 72 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 1400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੋਏ, ਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਔਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ 300-350 ਸਾਲ ਰਾਜ ਰਹੇ ਔਰ ਐਸੇ ਐਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜੋ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਰਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਮਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ 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 ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੀਲਡ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਉਹ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਰਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਉਦੋਂ ਫੌਜ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ 1998 ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੋਖਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਬਲਫ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਲਰੇਡੀ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰੂਡ ਡਿਵਾਈਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਐਟੋਮਿਕ એનર્ਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਅਬੇਟਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਲਫ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚੋਂ ਜਾਂ ਅਡਵਾਨੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਲਫ ਹੈ
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਰ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਡੈਂਸਿੰਗ ਫॉर ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੌਬੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਯੂਜ਼ਡ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਲੌਬੀ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਾਂ ਕੰਪ੍ਰੈਹੈਂਸਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਬੈਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹ ਸੰਧੀਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਵਾਇਸ ਔਰ ਬਤੌਰੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਡਵਿਚਡ ਹੈ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਉਹ 65 ਦੀ ਹੋਏ 71 ਦੀ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਗਿਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਬੂਤ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ, ਕਾਫਨ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫੀਅਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗ ਹੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਰਾਊਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਰਸ਼ੂਲ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ शिव जी की तीसरी अख निकलेगी और सब नूं भस्म कर देगी, और ये जिहड़े ने इस किस्म की कोई हरकत ना कर बैठन कि कल नूं भारत और पाकिस्तान की, क्योंकि हुण कोई भी जिहड़ी भविख की जंग है वो रवायती हथियारां नाल नहीं होएगी और अल्टीमेटली न्यूक्लीयर का मतलब होएगा वो ईदर वे दोनों पासियां च किते भी होए साडे दोनों पंजाबां की तबाही, साडी इतिहासकता की तबाही इस पासे और इधर साडी सारी सिविलाइजेशन का वाइप आउट होना। इसलिए असी इस मुद्दे ते साडा कंसिस्टेंट स्टैंड रहा कि भी ये भारत नूं मजबूर किया जाए कि वो न्यूक्लीयर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ते दस्तखत करे, CTBT ते करे, और पाकिस्तान की पोजीशन कंसिस्टेंट है कि जदों भारत दस्तखत करेगा पाकिस्तान उस ते करेगा। लेकिन मैं अज जदों इस टॉपिक नूं चुनिया अज मुख खबर है और ये खबर है इस हवाले नाल कि अमरीका दे विच न्यूक्लीयर इनफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जिहड़ा एक उन्होंने फ्लोट किया है फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट इन वाशिंगटन DC, उन्होंने अज रिपोर्ट आई है पाकिस्तान कुड एमर्ज एज वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट न्यूक्लीयर वैपन स्टेट कि 2025 तक पाकिस्तान दुनिया की 5वीं वड्डी न्यूक्लीयर वैपन जिहदे कोल सब तो ज़्यादा होणगे न्यूक्लीयर वैपन स्टेट वजों एमर्ज होएगी। सो जाहिर है कि दूसरिया जिहड़ियां स्टेट्स ने उन्हां दे विच अमेरिका होएगा, रशिया होएगा, चाइना होएगा, और मैनूं क्योंकि इन्होंने बाकी कंट्रीज़ नहीं दित्तियां पर 4th फ्रांस भी हो सकता है और इंग्लैंड तो शायद ना होए। सो पाकिस्तान दा 5वां न्यूक्लीयर पावर स्टेट अगले 7 साल च बन जाना है, ये कोई छोटी खबर नहीं है। और इसकी डिटेल है भी उन्होंने जिहड़े साइंटिस्ट जिन्होंने इस रिपोर्ट पर काम किया है, हैंस एम क्रिस्टन, रॉबर्ट एस नॉरिस, जूलिया डायमंड सेड, और इन्होंने है कि पाकिस्तान करंटली हैज़ 140 to 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स and the stockpile is expected to increase to 220 to 250 by 2025 if the current trend continues, according to a latest report by authors keeping a track of the country's nukes। कि हुण पाकिस्तान दे कोल 140 तो 150
ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਹੈਡ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2025 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ 220 ਤੋਂ 250 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟ that country's stockpile could more realistically grow to 220 to 250 warheads by 2025 if the current trend continues. If that happens, it would make Pakistan the world's 5th largest nuclear weapon state. और उदे च उन्होंने फर्दर ये कहा कि पिछले एक दहाके च over the past decade the US assessment of nuclear weapons security in Pakistan appears to have changed considerably from confidence to concern, particularly as a result of the introduction of tactical nuclear weapons, the report said. ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਵਾਰਹੈਡਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨੇ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮਿਸਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਲੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਿਸਲਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿਸਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਹੈਡ ਨੇ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵਿਦ ਸੈਵਰਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮਸ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 4 plutonium production reactors and its uranium enrichment facilities expanding. However, Pakistan has a stockpile that will likely increase further over the next 10 years, says the report. कि भी उन्होंने कोल 4 जिहड़े ने plutonium production reactor ने uranium enrichment facilities ने और उन्होंने कहा भी analysis of a large number of commercial satellite images of Pakistani army garrisons and air force bases shows what appears to be mobile launchers and underground facilities that might be related to nuclear forces. ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਰਪਸ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਰਦਰ ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਡੈਟਰੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਏ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਲਬਦੀਨ ਹਿਕਮਤ ਯਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਹਕਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਬੀਲਾ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਗੁਲਬਦੀਨ ਹਕਮਤ ਯਾਰ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਟਰਸਟਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਫਲੈਟ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ 20 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲਾਈਵਸ ਦੇ ਬਟ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਪ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਇਆ ਚਮਨ ਬਾਰਡਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੀ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਨੂੰ ਏਡ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੂ ਮੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2-2 ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਰਮਲਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਏਡ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ
ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਟਰੈਂਟ ਆਪਣਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਟਾਕ ਪਾਇਲ, ਪਰ ਇਹ ਬੋਥ ਵੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਟੇਟ ਔਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਫਲਾਣਾ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੇਂਜਰ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਡਬਲ ਐਜਡ ਸੌਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਚੜਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਟਲੀ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਔਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵੈਪਨਸ ਲੈਣੇ ਚ, ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਏ, ਫਰਾਂਸ ਹੋਏ, ਜਰਮਨੀ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਸੌਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੌਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਲਾਲਾ ਦੇਸ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਘਾਸੀਮਲ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਗੇਮਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਟਸ ਵੀ ਦਿਖਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ PA ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਲ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ, ਆਈ ਵਿਲ ਟਾਕ ਲੇਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਫੋਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, SP ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ IMF ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਦਬਕੇ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਈ, ਬਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵਾਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਉਡਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਚੱਕ ਦੇਾਂਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ। ਔਰ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਫੇਸ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਇਫ ਇਟ ਬਾਇਜ਼ ਰਸ਼ੀਆਜ਼ S-400 ਮਿਸਲਸ US। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੈਟ ਲੌਸਟ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 2-2 ਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਪਨ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਂਡਾ ਕੁੜ ਕਿਤੇ ਤੇ ਆਂਡਾ ਕਿਤੇ, ਕਿ ਵੀ ਆਂਡੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਕੁੜ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ S-400 ਮਿਸਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਡੀਲ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗਾਰੰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਬੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਫਰੋਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਇਫ ਇਟ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਵੈਪਨਸ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮਸ ਫਰੋਮ ਰਸ਼ੀਆ, ਇਹ ਟਾਪ ਪੈਂਟਾਗਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਆ 72 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਸਲ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦੋ ਔਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਰੈਂਡਲ ਸ਼੍ਰਿਵਰ, Pentagon's top Asia official, called into question on Wednesday the idea that US would protect its relationship with India and that it will be insulated from any fallout if the purchase happens. उन्होंने कहा जी तुम समझो कि उदे एग्जैक्ट वर्ड ने I would say that is a bit misleading. उन्होंने कहा हमें भुलेखे च ना रहना, we would still have very significant concerns if India pursued major new platforms and systems from Russia, Shriver said at a think tank event according to Reuters news agency. उन्होंने कहा जी जे तुसी रशियन स्टफ खरीदे तो फिर तुसी ये देखते रहना। I can't sit here and tell you that they would be exempt, that we would use that waiver, that will be the decision of the president if he is faced with major new platform and capability that India has acquired from Russia. कि जे तुसी रशिया तो खरीदोगे ऑटोमैटिकली कोई तुहानू वेवर नहीं है। ये जिहड़ा US डिफेंस बिल जदों आएगा उदों असीं देखना है भी प्रेजिडेंट ट्रंप किनू की वेव करदे। और ये जिहड़ा एक पासे उन्होंने कहा इंडिया इज इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ एक्वायरिंग S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसल सिस्टम फ्रॉम रशिया, ए डील वर्थ $6 बिलियन। हुण जिहड़ी भारत दी $6 बिलियन दी डीड है उस दे उत्ते अमरीका ने सवालिया निशान ला दिता है। हुण भारत नूं ये समझ नहीं आ रही कि भी ये सुक्की थां किहड़ी है ते गिल्ली किहड़ी है, क्योंकि एक पासे चाइना दे नाल भी अमरीका दी ट्रेड वॉर चल रही है और चाइना ते भी बहुत सारियां पाबंदियां टैरिफ्स लाइयां ते इधर भारत नूं थोड़ी जी अकल आई भी अमरीका चों तां निकलिया कुछ नहीं। वो मोदी चुप चपीते जा पहुंचा बीजिंग चाइना नाल वो अपनी रिलेशनशिप इंप्रूव कर रहे हैं ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਔਰ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ डिफेंस मिनिस्टर ते बीबी सुषमा फॉरेन मिनिस्टर ते ये भी उन्होंने खबर है US टॉक्स not at cost of ties with Russia China 2+2 Delhi likely to raise trade concerns tomorrow। ਹੁਣ ਕੱਲ थर्सडे है वीरवार कल पहुंच जाना इन्होंने अमरीकन ने भी तो दूजे ने भी और ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਸਚਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। और ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦ US ਦਿਸ ਈਅਰ और ये सारे इंडिया विल बी कीन टू सीक डायरेक्ट परस्पेक्टिव ऑन मिसिव्स टू द न्यूली फॉर्म्ड इमरान खान गवर्नमेंट इन पाकिस्तान ऑन क्रैकिंग डाउन ऑन टेरर ग्रुप ये जो उन्होंने जबलियां ने यूजुअल। और उन्होंने कहा कि भाई अहेड ऑफ द टॉक्स सोर्सेज कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट टाइज विद US वुड नॉट इम्पैक्ट इंडियाज ओपन इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट रिलेशंस विद मेजर पावर्स लाइक चाइना एंड रशिया कि जी ये साढ़े उन्होंने रिलेशनस नूं बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा। और उहदे फिर वो जिहड़ा 400 S-400 मिसल्स का जिक्र है और उन्होंने कहा कि भी ये जिहड़ा अमरीका का जिहड़ा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शनस एक्ट है इस दे परव्यू चों सानू जिहड़ा एग्जैम्पशन जे मिल जाए। और इस सारे चों ऑलरेडी जिहड़ा हुण फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर इंपोर्टिंग ऑयल एंड गैस फ्रॉम US विच डायरेक्टली इंपैक्ट्स डेफिसिट। This year we will likely import $2.5 billion of oil and gas. We would want the US to acknowledge this। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਰੀਦੀ ਆ ਗੈਸ ਦੂਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। There are different ways of reducing deficit like purchase of new products or services। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਫੇਅਰ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰਾਂਗੇ कि की निकलना है। सो कुल ये सीनेरियो है और एक जिवें मैं शुरू च किया भी एक बफर होने के नाते इन्हां दोनों के विचाले असीं बैठे हैं और साडा ये फिक्र भी है कि रशिया उत्थे की करदा है, अमरीका की करदा है, चाइना की करदा है और ख़ास तौर पर ये अखंड भारत के
ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ 2025 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਾਂਗੇ, 2050 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਹੈ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਧਰਲੇ ਉਧਰਲੀਆਂ ਜਬਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੋੜੀ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਵੇਵਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਇਤਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫਸਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯੀਲਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਗਵਾਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਯੀਲਡ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਗਵਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਈਵਨ ਇਸ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਚੀਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਧੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਉਨਮਾਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੀਡ ਦਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਵਾਲ, ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਪਛਾਣੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਈਨਾ ਰੱਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਰਤ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।